푸른밤 종현입니다. 사람이 가장 불안해할 때는요, 자기가 해야 할 일을 하지 않고 시간 낭비만 하고 있을 때라고 하는데요. 그러지 않기 위해선 하루를 시작할 때 무조건 내가 하기 제일 어려운 일부터 시도를 해야 한다고 합니다. 그래야 그 다음 일들이 상대적으로 쉽고 성취감도 높아지는 거죠. 우리 대부분은요, 그 많은 해야 할 일들 중에서 가장 하기 편한 일부터 하고요, 어려운 일은 미루다가 더 이상 미룰 수가 없을 때 겨우 하게 되잖아요. 근데 그러다 보면 시간만 가길 기다리는 무기력하고 게으른 내가 남게 되겠죠. 지금 여러분이 맞닥뜨린 그 어려운 일들만 한다면 이 다음 일은 더 쉽고요, 금방 할 수 있을 겁니다. 그러니까 이것만 넘기면 돼요. 5월 22일 오늘과 내일 사이, 여기는 푸른밤입니다. I ain't giving up.
5월 22일 금요일 첫 곡으로 들으신 곡은요, 아담 램버트의 Time for Miracles 이었습니다. 목소리 좋아요, 아담 램버트. 자, 오프닝 이야기를 좀 더 해보죠. 하기 가장 어려운 일을 먼저 시작하고 끝내라. 이게 말이 쉽지 진짜 어렵잖아요. 네, 종종 어떤 사람들에겐 아침에 눈 뜨는 게 제일 어려운 경우들도 있고요. 전 사실 일어나는 걸 그렇게 어려워하지 않았었는데 좀 이게 피로누적이랑 이런 게 생기다 보니까, 또 더군다나 지금 이제 샤이니 활동 시작하면서 콘서트 준비하면서 막 이렇게 피로누적이 좀 많이 돼서 아침에 눈 뜨는 게 힘들어졌어요. 그래서 그게 되게 못 느끼던 감정이라 전 거의 그래 본 적이 없거든요. 누가 깨우면 거의 저는 벌떡 일어나서 바로 씻거나, 저는 깨우러 오는 발소리를 듣고 깨는 편인데 거의 대부분. 근데 이제는 누군가가 이제 문 열고 들어와서 날 흔들어 주거나 뭐 좀 기척을 좀 더 내야 깨니까 이제 점점 나도 그게 어려워지는구나 라는 생각을 해서 이게 남일 같지만은 않네요. 그러니까 어려운 일을 나중에 하려고 한다는 게, 그렇게 편했던 눈뜨기도 이제 조금 어려워졌다고, 침대에서 좀 더 누워있고 싶고 그렇더라고요. 자, 오늘 푸른밤 더 라이브 함께하는 날이죠. 오늘 나오시는 분들, R&B 싱어송라이터 리차드 파커스 이분 나오시고요. 디지털 세대와, 그리고 디지털 세대이신데 아날로그 감성을 가지신 가수분 이영훈 씨 두 분 나오십니다. 라이브 준비하셨으니까 많은 기대 부탁드리겠습니다. 저도 개인적으로 상당히 좋아하는 분들이라 기대가 되네요. 방송 중에 참여 원하시는 분들은요, 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시고요. 미니 어플 카톡 메신저로도 참여 가능합니다. 푸른밤은 인터파크 투어, 르노 삼성자동차, 원주기업도시, 광동제약, 위니아만도, 다우닝산업, 한국쉘, 석유주식회사, 청수식품, 위닉스 뽀송, 라셈드와 함께합니다. 푸른밤 정연입니다. 오늘 너에게, 제가 오늘 우리 가족분들과 함께 듣고 싶어서 가져온 노래는요, R&B의 대부죠. 대부라고까지 표현을 했어. 알켈리입니다. 거창한 사람 나온 건 아니고요. 알켈리는 한국 사람들이 많이 좋아하는 그런 R&B 싱어송라이터인데, I Believe I Can Fly가 상당히 유명하죠. 한국에서는 광고 음악으로도 많이 쓰였고, 또 이 사람의 뭐 여러 가지 음악들이 또 유명한데, 제가 오늘 가져온 노래는 비교적 신보예요. 그래도 한 4년, 5년 안에 나왔던 곡인 것 같아요. 이 곡은 넘버원이라는 곡인데, 전체적으로 알켈리의 화성이나 멜로디 라인이 상당히 매력적으로 들리는, 뚜렷하게 알켈리 스타일 R&B가 느껴지는 그런 곡입니다. 팝스럽고요. 상당히 미국 R&B의 느낌이 물씬 나는 그런 곡이에요. 알켈리는 사실 한국에서도 많은 가수에게 영향을 끼쳤던 그런 아티스트입니다. 휘성씨도 그럴 거고, 박진영씨나 등등등 많은 사람들이 알켈리의 음악을 들으면서 보컬이라든지 화성이라든지 음악적인 리듬이라든지 이런 것들을 많이 공부했죠. 저도 그렇고요.
자, 그럼 노래를 들어볼까요? 알켈리의 넘버원 듣겠습니다. A lot of these cats out here be faking them when it come to making love. But you and me, baby, this is real. And that's why it's number one. Sex that we're having here, girl. Ooh. This is number one. Sex that we're having here, girl. You better ask somebody. Can't nobody do it like us. Can't nobody mix, chop and screw it like us. All over the living room, hitting it like us. Middle of the night, wake up the building like us. And it's okay if you wanna brag. Your sex so good, gon' pat yourself on the back. And them haters, they gon' hate. We just gon' keep blowing up, cause girl, they gon' hate anyway. You are now rockin' with the best. I'll make you forget about the rest. Having sex with you, it's like making hits. Girl, we got egos, they can't tell us that we ain't the shit. No, I'm in your mix like a number one record, and the beat goes on and on. And it don't stop, you keep going from the night all through the day. And I love it when you take me down and make me say sex that we're having here, girl. Ooh. This is number one. Sex that we're having here, girl. Ooh, You know you stay at the top spot when you're breaking me down just like a chop shop. Yeah, you cut it like some blades on a caddy. That's how you working me, daddy. Every time you put that on, you are now rocking with the best. I'll make you forget about your ex. This one race where you don't wanna come first. I know what I'm doing, ain't no need to rehearse. Yeah. A lot of dudes just be going nowhere fast, but you be steady cruising like you want it to last. That's how you made me a chocoholic, and right now my body's calling. I gotta know how you got the know-how. Baby, you the champ before it goes down. If your dick was a gun, you was stone cold. Let the R&B thug when I bang bang. And Harry hook up just like that, he make it move. sex that we're having here, girl. Ooh. This is number one. Sex that we're having here, girl. Ooh. Hands down, you the best, ain't no competition. You and me in this bed, just what I was wishing. Them other girls was cool, but it's something they was missing. And I don't call them back ever since we hit it in the kitchen that night at my home. Trench coat, nothing on. Your sex got me gone, went straight to my dome, and I love it. Girl, I love it. Oh, I love it. Girl, I love it. Girl, there's something about it that thrills me. That's why after we lay, you get to know the real me. Yeah. And it don't stop, you keep going from the night all through the day. I love it when you take me down and make me say sex that we're having here, girl. Oh yeah. This is number one. Sex that we're having here, girl. Ooh yeah. Girl, I vowed that I would do anything to pleasure you. All I wanna do is make this last. I'll kiss you up, I'll kiss you down. Be real quiet, I'm making sound. Take it slow or take it fast. And a ooh, and a we, and a you, and me having fun. And when it's over in the morning, I'll say gracias, baby. Before you go, I'll scream down below. Number one. This is number one. 알켈리의 넘버원 듣고 오셨습니다. 이야, 세련됐죠? 좋습니다. 자, 6621님, 남자친구랑 다퉈서 울었어요. 눈 붓기 가라앉힐 거 찾다가 차가운 게 마땅히 없어서 얼린 밥을 눈 위에 올려놨는데 구질구질해서 더 울었네요. 라고. 그래요.
울 때 그냥 시원하게 우시고요. 근데 사실 사귀면서 이렇게 크게 싸워서 눈물 흘릴 만큼 싸우고 막 전 그래 본 적이 없거든요, 사실. 저는 뭔가 연애를 하게 돼도 물론 싸울 수는 있겠죠. 싸워도 막 근데 눈물 흘릴 만큼 서로 막 극으로 치닫거나 어떻게 보일까요, 제가? 그러니까 우리 가족분들이 보시기에 싸우면은 끝까지 갈 것 같으세요? 아니면 사과를 무조건 먼저 할 것 같으세요? 그거 궁금하긴 하네요. 저는 거의 화를 안 내는 편이어서 못 내기도 하고 여자한테 되게 약한 사람. 써니님, FM데이트의 써니님인가요? 바른 생활하는 신랑과 같이 살아. 그분 아니네요. FM데이트 그분 아니네요. 써니님. 바른 생활하는 신랑과 같이 살아서 늘 일찍 잠들다 보니 이 시간 라디오 들어보는 게 얼마만인지 모르겠어요. 고등학교 때 이후 처음이니 10년이나 됐나 봐요. 식탁 등을 켜놓고 앉아서 색칠하기 하면서 듣고 있는데 여유 있고 행복하네요. 옛날에 공부하면서 듣던 그 기분이에요. 반가워요. 종종 들을게요. 라고 보내주셨습니다. 감사합니다. 그래요. 이렇게 가족과 생활 패턴이 맞춰지다 보면 그럴 수 있죠. 종종 늦게 잠이 안 오시고 할 때면 푸른밤 함께 해주시고 신랑분에게도 추천해 주십시오. 이유빈님, 나이 들어서 짝사랑하려니 너무 힘이 듭니다. 초록불이 깜빡이길래 건너려고 급하게 걸음을 뗐는데 다 건너지도 못하고 빨간불이 된 것 같아요. 어쩌면 그 사람은 처음부터 건너지 말라는 표시였을지도 모르겠네요. 라고 보내주셨어요. 시적이네요. 초록불과 빨간불. 그래도 어찌 보면 신호등은 계속해서 돌잖아요. 본인의 선택이겠지만 다시 돌아갈지 아니면 정말로 건널지 본인의 선택이겠지만 깜빡이는 그 순간에 건넜던 본인의 선택이나 이런 것들을 너무 후회하지 마시고요. 좋은 경험이라고 또 생각을 하시길 바라겠습니다. 사람 인연이라는 건 정말 아무도 모르는 거니까요. 0185님, 어제는 저희 학교 체육대회였어요. 체육대회 때 기대도 안 했던 종합 우승까지 하고 나니 정말 기분이 좋았네요. 하지만 끝나고 나니 온몸이 막 쑤시더라고요. 쫑디, 기억에 남는 체육대회 있었어요? 라고 보내주셨습니다. 글쎄요, 있어요. 초등학교 때 박 터트리기 하잖아요. 박 터트리기 막 이렇게 뭐라고 하죠? 무슨 모래주머니? 그걸 던지다가 신나서 막 던지다가 빨리 터트려야 되는데 그 누군가 던진 그 모래주머니 눈을 맞은 거예요, 제가. 그래서 너무 아파서 엉엉 울었던 그런 기억이 있어요. 우승하고 막 달리기 1등하고 그런 기억 전혀 없고요. 그 주머니에 눈 맞아서 펑펑 운 기억, 그거 하나밖에 없네요. 어쨌건 축하드립니다. 종합 우승도 하셨다니 부럽네요. 김민영님, 정동진으로 친구들이랑 놀러 왔어요. 여기 좋아하는 남자애도 있는데 잘 됐으면 좋겠어요. 쫑디가 잘 되라고 한마디만 해주세요. 라고 보내주셨습니다. 잘 됐으면 좋겠네요. 정동진까지 친구들이랑 갔는데 뭐라도 되겠죠. 친구들한테 부탁을 좀 해보세요. 아니면은 자연스럽게 이야기를 좀 붙여보시든지 받아보시면서. 로망 아닌가요? 그런 거? 여행 가서 이렇게 밤바다 거닐면서 자연스러운 고백, 별빛이 내리고 파도는 넘실거리고. 그런 거 한번 해보고 싶네요. 7106님, 20대 여자입니다. 지난주 기세 좋게 혼자 라오스로 여행을 갔다가 사고를 당했어요. 왼쪽 엄지 손가락 골절되는 바람에 오자마자 병원을 가고 어제 수술받고 지금 병원이에요. 병원에 있으니까 라디오 들을 시간이 많아서 좋은데 이번 일로 인해 부모님께 출국 금지당했네요. 혼자 여행 다니는 거 좋아했는데 당분간은 어려울 것 같아요. 라고 보내주셨습니다. 아이고, 얼른 나으시고요. 이게 골절에 수술까지 받으셨다고 하니 좀 크게 다치신 것 같은데 부모님 마음을 더 이해해 주시길 바라겠습니다. 지금 당연히 걱정될 수밖에 없을 것 같아요.
여성 혼자 또 여행 갔다가 다쳤다고 하니 부모의 마음은 얼마나 찢어졌겠습니까? 일단은 살짝 부모님 눈치 보면서 여행 계획은 좀 접어두시길 바라겠습니다. 빨리 나으시고요. 노래 듣겠습니다. 흔적의 세이브 들을게요. 지나가긴 하는 걸까 길고 길었던 시간이 오늘이 내일이 언제인지 잘 알지도 못한 채 감옥 같은 하루하루 지독한 아픔의 날이 언제까지일까 언제까지일까 어린 꽃의 시작이 움트듯 꿈에서 깨어난 움트듯 새로운 날과 새로운 세상이 약해진 너와 나에게 따뜻한 하루의 시작이 빨간색 예쁜 꽃이 피어난 옛날 학교의 담벼락 이리저리 무성히 자라난 야생의 꽃들 사이에서 눈부셨던 어느 날에 멈춰섰던 순간순간 너는 기억하니 너는 기억나니 어린 꽃의 시작이 움트듯 꿈에서 깨어난 움트듯 새로운 날과 새로운 세상이 약해진 너와 나에게 따뜻한 하루의 시작이 사랑했던 사람을 보내고 잊혀진 시간을 견디고 언젠가 마주칠 거란 생각이 약해진 너와 나에게 따뜻한 하루의 시작이었으면 The hibbit of a hip hip hopper, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. 매주 금요일의 푸른밤은 시끌벅적한 대규모의 공연장이 되기도 하고요. 때론 친근하고 아늑한 소극장이 되기도 하죠. 다양한 뮤지션들의 품격 있는 라이브를 감상할 수 있는 시간, 푸른밤 더 라이브. 오늘은 왠지 다른 사람과는 공유하기 싫은 나만 알고 싶은 욕심이 든 두 뮤지션을 모셨습니다. 노래를 한번 들으면 누구지? 하고 이름을 찾아보게 되는 가수들이 있죠. 바로 이분들이 그렇습니다. 투박하지만 감칠맛 나게 귀를 휘감는 두 분, 리차드 파커스 그리고 이영훈 씨, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요 두 분. 푸른밤에 또 처음 와주셨는데 정말 반갑습니다. 저희 반갑습니다. 개인적으로 사실 상당히
좋아하는 두 분이어서 그리고 푸른밤에서도 이런저런 이야기를 많이 나눴던 분들이라 이렇게 라이브 푸른밤 더 라이브로 맡게 되니 너무 반갑네요. 평소에 그럼 이 시간에는 뭐 하고 지내세요? 이 시간 거의 12시부터 이제 2시쯤이라고 보시면 될 텐데. 뭐 밀린 방송 같은 거를 다운받아 보거나 그렇습니다. 그렇군요. 리차드 파커 씨는 저는 음악 작업하던가 아니면 자던가. 별로 그렇게 막 이 시간에 잠들어 있어요 그렇진 않으신 편이신 거죠? 이 시간이면 이제 한참 활동할 시간이죠. 영훈 씨도 네. 이 시간대 대부분 그런 것 같아요. 대부분 좀 음악 하시는 분들 혹은 뭐 예술 하시는 분들은 특히 밤에 더 많이 움직이시는 것 같다라는 느낌을 받네요. 어쨌든 자, 두 분은 뭐 서로 알고 계셨나요? 이영훈 씨, 리차드 파커 씨 두 분은? 저는 알고 있었어요. 저는 처음 뵀습니다. 그렇군요. 뭐 함께 출연한다는 소식을 들었을 때 어떤 기분이셨는지 리차드 파커 씨는 알고 저는 계셨으니까. 워낙 팬이라서 정말 기뻤어요. 되게 깜짝 놀랐어요. 아, 그래요. 사실 방송 활동을 자주 안 하시잖아요. 네. 정보도 그렇게 많지 않고 뭔가 베일에 쌓여 있는 두 분이라고 저는 생각을 하는데 네. 뭔가 오늘 푸른밤 나와서 이런저런 이야기 많이 해주시길 바라겠습니다. 네. 자, 먼저 리차드 파커 씨 이야기를 좀 해보고 싶은데 네. 일단 이 예명 자체가 리차드 파커스 네. 남자 이름 같거든요. 네네. 그래서 이름만 딱 들으면은 남성 보컬리스트, 싱어송라이터다라고 생각하는 분들이 많을 것 같아요. 네. 어떠신지? 보통 네. 밴드냐고 물어보시는 분들도 많고요. 네. 남자냐고 물어보는 분들도 많고. 그쵸, 그쵸. 네. 저 같은- 정성적인 이름이라서. 맞아요. 저 같은 경우에도 사실 리차드 파커스의 음악을 딱 들었을 때 그리고 이름을 들었을 때 뭔가 자연스럽게 여성 밴드다, 뭐 여성분의 목소리다라고 이렇게 확 와닿진 않았던 것 같아요. 왠지 좀 중성적인 느낌이 강했고 그래서 더 매력적으로 느껴졌던 것 같아요. 리차드 파커스 이 이름은 좀 기네요. 네. 어떻게 짓게 되신 거예요? 이 이름은 파이 이야기라는 책에서 네네. 등장하는 호랑이의 이름에서 따온 거고요. 리차드 파커. 네. 거기서 그냥 따오신 거예요? 네. 오늘은 파커 씨라고 부를게요, 제가. 리차드 파커는 네. 좀 길어서 파커 씨라고 네. 부르도록 하겠습니다. 네. 자, 이영훈 씨 이야기도 좀 나눠보고 싶은데, 이영훈 씨도 어찌 보면 음악가 이영훈 씨가 또 계셔서 헷갈려 하시는 분들이 계실 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐 그런 이야기를 좀 들어보신 적 있으신가요? 그런 이야기는 들어보진 못했고요. 네네. 네. 근데 전 예명을 썼을 때 받게 되는 그 귀찮은 질문들이 싫어서 본명을 썼는데 뭐 비슷하게 귀찮게 많이 물어보더라고요. 이름을 왜 예명을 이렇게 지은 이유가 어떻게 되실까요? 뭐 이런 것들 많이 네, 왜? 물어볼 것 같아서. 뭐 사실 이름이라는 게 뭐 큰 의미를 갖고 있는 경우가 많이 있다 보니까 그런 질문들이 오는 거겠죠. 사실 두 분 다 좀 각각의 수식어가 있더라고요. 리차드 파커스 씨는 한국의 로니 파커스 씨라고 하니까 조금 웃겨서. 리차드? 리차드. 리차드 씨는 한국의 로린 힐이라고도 불리고요. 이영훈 씨는 한국의 데미안 라이스라고 불리거든요. 이런 수식어 어떠세요? 본인이 딱 들었을 때 기분이 어떤지 궁금한데요. 기분이 좋죠. 제가 워낙 좋아하는 아티스트이기도 네, 로린 하고. 힐. 네. 뭐 평소에도 좋아하는 아티스트 많이 듣고 그러신가요? 네. 이영훈 씨는 어떠세요? 데미안 라이스. 전 개인적으로 엄청나게 좋아하는 아티스트거든요. 데미안 라이스. 저는 한국 가요를 좋아해서요. 네. 어떤 깔끔하지 못한 것들이 비슷해서 그런지. 뭔가 평소에 이렇게 공연을 할 때 입는 뭐 옷이라든지 네, 그런 것들을 이야기하시는 건가요? 그래서 데미안 라이스라고 하는 게 아닐까 제가 추측해봤습니다. 그러면은 가요를 더 좋아하신다고 말씀하셨는데 좋아하는 아티스트가 어떻게 되시는지? 어떤 날이라는 밴드를 가장 좋아하고요. 네. 뭐 그 다음 세대는 뭐 조규찬, 김현철 그런 분들 좋아합니다. 좀 잔잔한 음악들도 많이 좋아하시는 것 같고요. 네. 그렇군요. 리차드 파커 씨는 어떠세요? 저요? 한국에서 좋아하는 아티스트. 저 전인권 선생님? 네, 좋아합니다. 그렇군요. 전인권 씨의 이름이 나올 줄은 좀 예상을 못했는데.
어렸을 때부터 좀 많이 들으셨던 건가요? 네, 워낙 저희 아버지도 좋아하셨고 많이 부르셨고 그래서 네, 더 그런 것 같아요. 근데 또 부모님의 영향 같은 것들이 있겠죠. 네, 다른 음악 이야기를 좀 더 해보자면 리차드 씨 네, 2013년에 데뷔를 하셨어요. 네, 데뷔하고 EP 앨범을 또 발표를 하셨는데 앨범 수록곡들 자작곡들이라고요. 네, 저도 개인적으로 상당히 인상 깊게 들었고 푸른밤에서도 여러 차례 소개를 했던 앨범들인데요. 사실 이 앨범을 들어보신 분들은 많이 아실 텐데 목소리가 상당히 매력적인 느낌이 있어요. 네, 그런 이야기를 좀 많이 들으셨을 것 같은데 네. 저는 많이 사실 들었어요. 네. 왠지 뭔가 정말 그냥 좀 나이가 어린 10대 목소리 같다라는 느낌을 많이 받았었거든요. 네, 평소에도 그런 질문 많이 들으시는지. 네. 저는 그 사춘기 남자 아이 네. 목소리 같다는 얘기 많이 들었어요. 근데 지금 말씀하실 때는 전혀 아니거든요. 네. 근데 노래하실 때 좀 더 그런 매력이 좀 더 많이 두각이 되시는 것 같아요. 네, 어떠세요? 본인이 하시기에 사실 보컬리스트들은 본인의 목소리에 만족하는 경우가 크게 없거든요. 맞아요. 저 같은 경우에도 그랬고 리차드 씨는 어떠셨는지. 저는 목소리가 특이하다 보니까 네. 어떤 곡을 불러도 안 어울리는 경우가 되게 많았어요. 평소에. 그래서 저는 미성을 좀 부러워했고 그러다가 이제 제 음악을 하기 시작하고부터는 이제 제 음악이니까 제 목소리가 잘 맞는다는 걸 알았죠. 그렇군요. 그러면 음악을 시작한 나이가 어떻게 되시는 거죠? 음악을 만들기 시작한 거는 17살 때. 17살. 네. 상당히 어찌 보면 어린 네. 나이인데요. 이영훈 씨는 어떠세요? 좀 음악을 처음 관심을 갖게 되고 시작을 했던 계기 같은 시간이 언제였는지. 네, 저는 시작은 이제 기타에 관심이 생겨서 그런 게 한 고등학교 때 다닐 때였고요. 네. 음악을 시작하기로 마음먹었던 때는 군대를 다녀와서니까 한 2005년 정도. 네. 비교적 좀 늦은 시기는 아니었을까 싶기도 해요. 군대를 다녀온 이후에 이제 음악을 시작해야지라고 다짐을 했다면 네. 주변에서의 이런저런 이야기들도 있었을 것 같은데. 일단 제가 음악을 즐겨 듣는 편도 아니었고 네. 물론 지금도 가장 좋아하는 게 음악은 그럴 수 있어요. 네. 음악이 아닐 수 있죠. 네, 그렇기도 하고 네. 제가 음악을 한다는 걸 혹시나 같은 학교 다니던 친구들이 듣게 된다면 네. 안 믿을 수도 있을 거거든요. 근데 아무튼 그 군대를 다녀와서 어떤 아는 얘기 긴데요. 짧게 얘기하자면 아는 선생님이 제가 만든 노래를 아는 선생님께 들려드렸는데 그 선생님이 다 듣고 나서 영훈아 계속 음악 해줘 이렇게 해가지고 그 말에 감동을 받아서요. 네 하고서 그때부터 계속 음악을 하고 있습니다. 그렇군요. 좀 그런 또 좋은 계기가 있었던 네. 거군요. 어찌 보면 음악을 만드는 사람 입장에서 그런 얘기를 들었을 때 큰 힘을 받기도 하죠. 자, 이제 라이브를 슬슬 들어봐야 될 것 같은데 리차드 씨가 먼저 준비를 네. 해주시죠. 어떤 곡을 불러주실지. 저 사이킥이라는 곡 부르겠습니다. 이 곡 저도 개인적으로 상당히 좋아하는데 네. 라이브로 네. 자리해 주시고요. 네. 사실 제가 이 곡을 참 많이 푸른밤에서도 이야기했었고 또 예전에 리차드 파커스의 앨범 이야기 막 하면서 야, 이 곡 정말 매력적이네요. 근데 이 노래 듣고 자러 간다 들으면 더 좋아요. 막 이런 얘기도 했었던 기억이 납니다. 자, 그러면 라이브로 함께 듣겠습니다. 리차드 파커스의 사이킥입니다. 아무 말이 없어도 어색함 없이 공기 중에 떠도는 생각을 읽을 수 있고 아무 계산 없이 그저 바라만 봐도 답을 구할 수 있는 유일한 계산기 소리 내지 않아도 다 들을 수 있고 생각에 잠겨 있을 땐 풀어주고 서로 약속을 하지 않아도 내가 생각하는 건 이미 다 알고 있는
You're my psychic, baby, you're my psychic. You're my psychic. 우리 시작해볼까? Cause I'm your psychic, baby, I'm your psychic. Cause I'm your psychic, 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 baby. 조심조심 몰래 발소리를 죽이고 멋지게 앉아있는 너에게 다가가 내 손이 등이 닿기도 전에 내가 생각하는 건 이미 다 알고 있는 You're my psychic, baby, you're my psychic. You're my psychic. 우리 시작해볼까? Cause I'm your psychic, baby, I'm your psychic. Cause I'm your psychic, 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 baby. 우리 오늘 밤 한강을 걸을까? 허락 없이 내 손을 잡아도 돼. 우리 오늘 밤 한강을 걸을까? 허락 없이 내 손을 잡아도 돼. Hey, 우리 오늘 밤 한강을 걸을까? 허락 없이 내 손을 잡아도 돼. 우리 오늘 밤 한강을 걸을까? 너도 내 마음과 같다면 You're my psychic, baby, you're my psychic. You're my psychic. 우리 시작해볼까? Cause I'm your psychic, baby, I'm your psychic. Cause I'm your psychic, 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 baby, psychic. No, don't stop, don't stop. 이야, 리차드 파커스의 사이킥 라이브로 보셨습니다. 야, 대단하네요. 라이브인데 진짜 페이드 아웃 되는 것까지 이렇게 그대로 재현하실 줄이야. 와, 진짜 멋있습니다. 감사합니다. PD님께서도 CD 튼 줄 알았다고. 근데 사실 저도 알잖아요. 이 음악, 이 노래를 알고 있기 때문에 되게 디테일한 부분까지 정말 똑같이 부르시네요. 깜짝 놀랐어요. 쑥스럽습니다. 와, 진짜 목소리도 너무 좋으시고 이제 라이브에서 더 매력이 배가 되는 리차드 파커스인 것 같은데, 사이킥 이 곡에 대해서 좀 이야기를 해주세요. 이 곡은 어떤 매력을 가진 곡이고 가사는 또 어떤 이야기를 갖고 있고. 사이킥이라는 곡은요, 연인들을 위해서 만든 곡이에요. 네. 네, 제가 뭔가 사랑을 느낀 그 감정을 담아서 만든 곡이고, 누구나 옆에 사이킥 같은 존재가 있기를 바라는 마음에서 만들기도 했고요. 네. 그런 마음에서 또 이 곡을 쓰셨다. 네. 그래요. 좀 좋은 노래 라이브를 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 영훈 씨는 어떻게 들으셨어요? 음악 들으시면서 계속 눈을 감고 계시던데. 네. 너무 좋게 들었고요. 네. 그 저음 너무 멋있고요. 아, 감사합니다. 그 가성이라고 하나요? 네네. 그것도 너무 멋있고요. 아무튼 노래도 좋고 네. 정말 감명 깊게 들었어요. 이 시간에 너무 듣기 좋은 그런 라이브였습니다. 자, 이영훈 씨의 이야기도 좀 다시 해보고 싶은데, 앨범 나오셨잖아요. 네. 데뷔하신 지 벌써 10년이 넘었다고 이야기를 들었는데, 그때 또 데뷔하시고 지금 나온 앨범이 두 번째 앨범이거든요. 네. 어찌 보면 텀이 상당히 길었어요. 이런 이유 같은 게 어찌 될지. 일단 첫 앨범이 굉장히 한 6년 만에
내서 굉장히 네. 늦었고요. 그 이유는 처음 해다 하는 거라 보니 시행착오들이 너무 많아서요. 네네. 예, 그런 걸 계속 겪다가 보니 지치기도 하고 하다가 잠깐 멈추기도 하고 하다 보니까요. 그렇게 됐고 두 번째 앨범은 그래도 회사가 생겨서 네. 그나마 어떤 과정들을 많이 생략할 수 있게 되잖아요. 그래서 1집보다는 조금 더 빨리 냈는데요. 원래 좀 곡 작업도 느린 편이고 네. 그래서 늦었습니다. 좀 돌아서 이렇게 음악을 만드시는 편이시군요. 그럼 네. 평소에 어떤 곳에서 좀 영감을 많이 받으시는지도 궁금한데. 일단 사람들이랑 대화할 때 좀 열심히 듣는 편이고 그리고 제가 아는 사람이 아니더라도 예를 들어 카페 같은 데 가서도 옆에 테이블에서 하는 얘기들도 좀 엿듣는 편이고요. 그래요. 근데 자연스럽게 귀가 열리죠. 네. 재미있는 이야기를 하고 있으면. 그러면 나의 이야기 아니면 나를 가장 많이 닮은 혹은 또 이 이야기가 참 나에게 있어서 이번에 앨범을 쓰면서 혹은 내가 지금까지 음악을 해오면서 인상 깊었다. 내가 들어도. 네. 아니면 혹은 나에겐 더 인상 깊었다. 그런 곡이 있을지. 일단 모든 노래들이 저는 다 개인적인 이야기들이 많아서 네. 다 비슷한 무게를 느끼고요. 네. 근데 그 와중에 1집에 또 수록됐었던 안녕비라는 노래를 네. 2집에 새롭게 편곡해서 넣었거든요. 근데 그 이유는 일단 이 노래는 제가 처음 만든 노래인데 처음 만들었다는 것이 뭐 큰 의미겠지만 그거 말고 저는 이 노래가 좋은 노래다라는 어떤 확신 비슷한 게 있거든요. 근데 이 확신을 어떻게 관통하고 싶은 마음에 한 번 더 실어봤습니다. 이번에도 편곡을 하셔서 이 집에도 또 수록이 됐잖아요. 네네. 그런 좀 뭔가 본인의 재해석 네. 그런 것들이 상당히 재밌긴 했었어요. 저는 이거 안녕비 샵2라고 읽어야 되나요? 어떻게 읽어야 되죠? 그냥 이 투인데요. 제가 아까 조규찬 씨 팬이라고 했잖아요. 네. 근데 조규찬 씨 노래 중에 추억샵 1이라는 노래가 있어요. 네, 그래가지고 그냥 오마주 같은 그런 오마주였군요. 이렇게 보면은 또 본인이 좋아했던 가수들의 뭔가 색깔도 보이는 것 같고요. 이영훈 씨의 인터뷰 하나를 봤어요. 이 집의 가장 큰 변화는 사운드다라는 이야기를 하셨는데요. 네. 이건 어떤 의미의 얘기인지. 일단 프로듀서가 붙은 것이 가장 큰 변화인데 그 네. 프로듀서가 해준 것이 편곡과 사운드를 좀 더 풍성하게 해준 것이어서요. 네, 그게 가장 큰 변화라고 할 수 있겠죠. 새로운 프로듀서분 네. 선우정아 씨인가요? 네네. 공동 프로듀싱을 했다고 하는데 그럼 평소에도 좀 친분이 있으셨어요? 같은 회사여서 네, 오며 가며 보다가 먼저 선뜻 제 2집 앨범 프로듀서를 맡고 싶다고 해줘서 네, 고맙게도 그렇게 해줘서 같이 하게 됐습니다. 선우정아 씨 음악도 또 독특한 세계관이 있잖아요. 네. 그런 부분에서 또 좋은 공유가 있었길 바랍니다. 네. 3년 만에 나온 3년 4년 그 정도 만에 나온 2집인 거죠. 네. 상당히 본인 만족도가 중요할 것 같아요. 오랜 시간 동안 준비를 했으니까 네. 어느 정도 되시는지. 아주 만족합니다. 그래요. 네. 어느 부분에서 가장 만족이 되시죠? 일단 조금 더 저는 듣기 쉬웠으면 좋겠거든요. 네. 근데 그런 것들이 그 선우정아가 많이 도와줘서 네, 그게 굉장히 만족스럽게 나왔어요. 그렇군요. 자, 그럼 그 만족스러운 음악을 한번 들어볼까요? 라이브로 함께 해주시죠. 어떤 곡 함께 해주실지. 네, 2집 앨범의 타이틀곡인 일종의 고백이라는 노래입니다. 어떤 내용일까요? 고백송인가요? 고백은 고백인데요. 그 앞에 일종이란 말이 붙었잖아요. 네. 근데 그게 뭐냐면 어떤 순간적인 마음도 진심일 수 있고 그 마음도 일종의 고백일 수 있겠다 싶어서 만든 노래입니다. 자, 그러면 이영훈 씨 라이브 준비해 주시고요. 네. 자, 오늘 상당히 푸른밤과 잘 어울리는 아티스트 분들이 나와주셔서 조용조용하게 들어볼 수 있어서 왠지 음감회하는 느낌이 들어요. 전 지금 되게 좋네요. 자, 그럼 이영훈 씨의 일종의 고백 라이브로 들어보겠습니다.
마음은 말처럼 늘 쉽지 않았던 시절 나는 가끔씩 이를테면 계절 같은 것에 취해 나를 속이며 순간의 진심 같은 말로 사랑한다고 널 사랑한다고 나는 너를 어떤 날에는 누구라도 상관없으니 나를 좀 안아줬으면 다 사라져버릴 말이라도 사랑한다고 날 사랑한다고 서로 다른 마음은 어디로든 다시 흘러갈 테니 마음은 말처럼 늘 쉽지 않았던 시절 이야. 라이브 들으셨습니다. 광고 듣고 돌아올게요. 네, 광고 들으셨고요. 앞서서 이영훈 씨의 일종의 고백 라이브로 들으셨습니다. 야, 지금 저희는 눈앞에서 봤잖아요. 네. 와, 진짜 그 여운이 정말 연주와 노래가 끝났는데도 여운 때문에 쉽게 박수와 말이 떨어지지가 않았습니다. 와, 이영훈 씨 정말 멋있으시네요. 음악 하실 때. 그죠? 네. 되게 멋있는 남자다라는 느낌을 많이 받았어요. 이렇게 이런 잔잔한 음악, 좀 많이 또 실려 있을 텐데, 네. 이 곡이 타이틀곡이 된 이유 같은 것도 있을 것 같아요. 제가 선택한 타이틀곡은 아닌데요. 네. 저를 제외한 모든 사람들이 이 노래를 타이틀로 하라고 해서 그렇게 됐습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 그럼 이영훈 씨가 생각하는 타이틀곡 이런 거는 3부에 돌아와서 더 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 자, 그러면 여기서 2부 마무리하고요. 3부에서 계속해서 이어가겠습니다. 오늘과 내일의 애매함 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간 작별과 만남의 인사 안녕 또 다른 안녕 매일 하지 널 보면 난 푸른 밤을 상상하네 널 보면 난 푸른 밤을 상상하고 들어줄래 네 두기에
먹여줄게 마치 보석을 담은 듯 반짝이지 않는 푸른 밤 푸른밤 종현입니다. 3부 시작했고요. 푸른밤 더 라이브. 오늘은 이영훈 씨 그리고 리차드 파커스와 함께하고 있었습니다. 자, 2부에서 두 분의 라이브도 들어봤고요. 또 이런저런 이야기를 쭉 나눴는데 일단 이영훈 씨에 대해서 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 네. 그 타이틀곡, 본인이 생각했던 타이틀곡은 어떤 곡이었죠? 네, 이미 만들 때부터 돌아가자라는 노래가 있었는데요. 돌아가자. 그 노래를 만들면서부터 그래, 이 노래는 이번 앨범의 타이틀곡이야 라고 오, 정말요? 생각하고 모두에게 얘기했는데 모두에게 이건 내가 타이틀로 만든 거야 라고 네. 했는데도 또 일종의 고백의 타이틀이 되었군요. 네. 또 그만큼 또 가진 매력이 있기 때문에 그랬던 건 아닐까 싶은데 어떤 부분에서 그 곡이 타이틀곡이다 싶었나요? 일단 그 후렴 부분이 많은 사람들이 따라 부를 수 있을 만큼 괜찮은 느낌이 있어서요. 네. 그래서 타이틀이라고 생각했습니다. 그런 게 있죠. 역시 타이틀을 고를 때는 대중성을 생각하지 않을 수 없는 것 같아요. 뭐 모든 뭔가 음악을 만드는 사람들의 고충이기도 하겠지만요. 어찌 보면 뭐 나의 색깔을 많이 품으면서 또 예술성도 갖고 가면서 대중적이면 너무 좋겠지만 그 모든 걸 포함하기에는 사실 어려움이 크니까 타이틀곡이라고 하면 그래도 뭔가 좀 임팩트가 있으면서 후렴구가 귀에 꽂히는 것들 막 이런 생각을 하는데 이영훈 씨는 그런 음악이라고 생각을 했는데 다른 분들은 또 일종의 고백을 골라주신 거네요. 네, 저만의 착각이었나 봐요. 아니 근데 사실 일종의 고백을 딱 들어도 어떤 부분이 가장 막 후렴구로서 멜로디가 인상 깊다라는 느낌보다는 전체적인 분위기가 너무 좋고 갖고 있는 여운들 이런 것들이 임팩트가 있는 것 같아요. 그러니까 이영훈 씨를 좀 음악적으로 표현하기 가장 좋은 타이틀이 아닐까 싶기도 하고요. 네, 그 노래를 처음에 이제 선호정아한테 그 프로듀서 맡아준 선호정아한테 이런 노래를 만들었다고 들려줄 때 굉장히 의기소침해서 네. 네, 이런 노래 만들었는데 이거 별로지? 약간 이렇게 그래서 자신감 없이 그렇게 했는데 일이 이렇게 됐습니다. 이렇게 했는데 지금 그 에디트가 좋은 것 같아. 그렇게 뭔가 소극적인 태도. 근데 지금 뭐 리차드 파커 씨도 들으셨잖아요. 네. 저희는 눈앞에서 봤으니까 또 사실 지금 너무 안타까운 게 우리 푸른밤 가족분들이 이 기타 치는 모습을 봤어야 됐어요. 맞아요. 너무 멋있었고 노래 끝나고서 이렇게 기타를 천천히 이렇게 내려놓는 그 손동작마저도 상당히 음악적이었거든요. 소리가 나지 않는 그 순간마저도 상당히 전 너무 좋았습니다. 어떠셨어요? 들으시면서? 저도 너무 좋았고요. 저는 워낙 팬이라서 네네. 예전에 처음에 그 라이브 공연하시는 거 보고 완전히 반해버려가지고 지금까지 팬으로 지내고 있는데 이렇게 또 너무 좋았어요. 진짜 이렇게 고백을 하네요. 제 생각에는 이런 식으로 또 많은 여성분들의 마음을 사로잡지 않으셨을까 싶으신데 뭔가 이렇게 수수한 외형과 뭐 말투와 이런 걸 갖고 계시는데 또 음악을 하실 땐 갑자기 뭔가 확 집중되는 그런 몰두가 있으신 것 같아요. 그럼 매니저님의 제보에 의하면 이영훈 씨가 샤이니의 팬이라는 이야기가 있다는데 사실인가요? 굉장히 데뷔 때부터 좋아했습니다. 아 정말요? 아니, 정말요? 네. 아 정말 일종의 고백 금방 부르시는 샤이니 음악을요? 어디 뭐 멀리 가고 그럴 때 항상은 아니고 솔직히 항상은 아니고요. 네네네. 어떤 리스트에 항상 포함되어 있습니다. 아 그래요? 어떤 음악 가장 좋아하세요? 저희 노래 영광입니다. 누나는 너무 예뻐랑요. 예. 누나가 아니라서 죄송하지만 그 노래가 굉장히 전혀 좋고, 괜찮습니다. 완전 좋아요. 그리고 저번 앨범에서 그 셜록 네. 저도. 그 앨범 오. 너무 멋있게 잘 들었어요. 기타 리프가 너무 멋있고요. 네, 노래 정말 좋았습니다. 감사합니다. 또 사실 이런 그 리차드 파커스 그리고 이영훈 씨가 샤이니의 음악을 이렇게 들어주시고 이야기를 해주시는 게 너무 감사하네요. 근데 셜록을 꽤 많이 이야기들을 하게 되는 것 같아요. 그러니까 곡 자체 전개나 이런 부분들이 좀 독특한 부분들이 있어서 그런지 어쨌든 감사하고요. 상당히 의외의 이야기도 또 나눠보게 됐네요. 자, 리차드 씨 이야기를 좀 해보고 싶어요. 네, 정보가 너무 없습니다. 없죠. 리차드 파커 씨 무슨 일입니까? 이게 왜 이렇게 없어요? 정보가 일부러 이렇게 꽁꽁 감추시는 거예요?
그런 건 아닌데. SNS도 없으시고. 아, 저 있어요. 아, 있는데 네. 그것도 찾기 힘들어. 있는데 우리만 네. 알 뿐이야. 그러니까 알 수가 없어. 본인한테 직접 물어봐야 알 수 있는 아이디 이런 거 말고요. 이거 왜 이렇게 어려운 거죠? 그게 아마 네. 공개가 안 돼서 그런 거죠. 좀 뭐랄까 노출이나 공연하시면서 이런저런 뭐 소식을 올린다라거나 네. 뭐 그런 적이 많이 없으신 것 같기도 하고 네. 뭐 노리신 건 아니고 일부러 이렇게 뭔가 비밀리에 움직인다거나. 노린 건 아닌데요. 네. 그냥 이렇게 하다 보니까 음. 그냥 신비주의가 되어볼까? 근데 너무 신비주의예요, 진짜로. 저는 맨 처음에 리차드 파커스를 검색을 했을 때 성별도 안 나와서 진짜 얼굴도 안 나오잖아요. 그니까요. 얼굴도 안 나오고 몇 명인지도 정확히 안 나오고 원맨 밴드라는데 누군지 이게 그래서 너무 궁금했었거든요. 네. 이게 근데 사실 더 음악적인 부분에 있어서 더 뭔가 궁금증을 유발하면서 상상력을 발휘시키는 건 있는 것 같아요. 음악 장르나 색깔 이런 것도 이야기를 해보고 싶은데 네. 리차드 파커스는 포크, R&B 뭐 이런 장르에 기반을 두고 있지 않나 싶은데 본인의 생각은 어떠세요? 사실 제가 예를 들어 포크 같은 경우는 제가 즐겨 듣진 네. 않는데 제가 곡을 만들었을 때 포크가 나오는 경우가 있군요. 있어요. 네. 그래서 그 후로는 되게 관심을 많이 가지게 됐어요. 사실 뭐 내가 딱히 많이 듣지 않았더라고 하더라도 왠지 나의 피에 묻어있는 경우들이 있어요. 부모님이 좋아하셨다거나 어렸을 때 좀 무의식 중에 들었다거나 그런 것들이 네. 상당히 많은 작용을 하거든요. 그래서 좀 그러면 애초에 좋아했던 장르나 이런 건 어떤 저는 R&B, 왠지, 소울. 그런 쪽 네. 좀 흑인 음악, 네. 블랙 뮤직을 많이 좋아하셨고 네. 그러다 보니까 좀 음악 전체적인 부분에서 R&B적인 성향이 많이 묻어나는 것 같기도 하고요. 네. 자, 이영훈 씨 이야기도 좀 해보고 싶은데 이영훈 씨는 어떠세요? 완전 포크 계열이신가요? 다들 그렇게 저를 얘기하는데요. 네. 저는 제 음악이 포크라고 생각해 본 적이 단 한 번도 없습니다. 그러면 어떤 팝. 팝? 네. 팝 계열. 네. 그리고 또 즐겨 들으시는 것도 즐겨 듣는 거는 일단 팝보다는 저는 그 하드락을 많이 듣고요. 하드락을 많이 네. 들으시는군요. 그러다 보니까 좀 더 기타나 뭐 밴드 스코어의 네. 기본적인 연주, 네. 뭐 세션들 이런 것들을 많이 신경을 쓰게 되는가 봐요. 네, 그렇게 하고 싶지만 어쩌다 보니 자꾸 나오는 음악들이 이런 것들이다 보니 네, 그렇게는 하지 못하고요. 네. 그냥 집에서 혼자 하고 그럽니다. 사실 정말 내가 좋아하는 음악과 내가 잘하는 음악은 또 다른 것 같아요. 뭐 좋아하는 음악은 하드락이라고 하셨지만 그래도 지금까지 좀 이영훈 씨가 보여줬던 음악들을 생각해보면 조금은 잔잔하고 부드럽고 네. 그런 느낌이 있고요. 리차드 파커 씨는 그래도 좀 많이 묻어나네요. 리차드 파커 씨는 좋아하는 음악 그런 것들이. 네. 저는 사실 예전에 맨 처음에 음악을 시작했을 때는 밴드 스코어를 했었거든요. 베이스를 쳤었는데 그때 했던 뭐 밴드에서는 처음에 락 밴드였고 그 다음에 펑크 밴드를 했었어요. 그래서 저는 제가 지금 이렇게 음악을 하고 있을지는 정확히는 상상을 못했었죠. 자, 음악 이야기를 좀 해봤어요. 아까도 막 뭐 대중이 원하는 음악, 내가 하고 싶은 음악 이 사이에 고민들이 있다라는 이야기를 했었는데 두 분은 그런 고민을 해보신 적 있으신지도 여쭤보고 싶네요. 네, 그런 고민이야 뭐 늘 하는 고민이고요. 네. 많은 음악하는 사람들이 그 어떤 TV에 나오는 뭐 아이돌 음악을 무시하는 경향이 좀 있잖아요. 맞아요. 그런 네. 경향이 있죠. 근데 사실 분위기도 있고요. 저는 제가 그거를 안 하는 게 아니고 저는 그걸 못하는 거라고 생각하고 있거든요. 네. 그러니까 비슷한 맥락으로 내가 뭐 그냥 단순히 돈을 많이 벌 수 있는 음악을 나는 뭐 만들 수 있지만 안 만드는 게 아니야. 이게 아니고 난 그걸 만들 줄 모르거든요. 그러니까 항상 늘 어떤 그 경계에서 고민하고 있긴 하지만 그게 어떤 식으로 하는 건지 잘 모르겠어요, 저는. 네. 그래서 그냥 제가 당장 할 수 있는 거를 그냥 꾸준히 하고 있는 것 뿐입니다. 지금 자기가 하고 싶은 그리고
좀 할 수 있는 부분에 있어서의 좀 관찰이나 뭐 발견 같은 걸 계속해서 해 나가신다라는 이야기 해주셨고요. 리차드 씨는 어떠세요? 저는 아직까지는 제가 원하는 음악을 만들었을 때 대중들이 좋아해 주시는 것 같은데 그래서 아직까지는 제가 그런 걱정 없이 음악을 만들고 있긴 한데요. 즐기면서. 네. 근데 가끔 이제 대중들 중에 또 이 곡은 난 좀 별로 마음에 안 들어 하는 그런 뭐 댓글이나 그런 거 있잖아요. 그런 것들을 신경 쓰게 될 수도 되게 신경 있죠. 쓰이더라고요. 근데 너무 그런 거 신경 쓰지 않았으면 좋겠어요. 사실 리차드 파커스 같은 경우에는 본인의 색깔이 뚜렷한 그런 아티스트다 보니까 그런 것들을 억누르지 말고 계속해서 이렇게 표출을 해줬으면 그리고 아직 앨범이 많이 안 나왔잖아요. 네. 그러니까 벌써부터 그런 신경을 쓰지 않으셨으면 하는 개인적인 팬심의 욕심입니다. 좋아하는 음악 계속 해주세요. 자, 라이브 한 곡 더 들어보고 싶은데 이번 라이브는 또 리차드 파커스 네. 들어보고 싶은데 어떤 곡이죠? 이번에 부를 곡은 자러 간다라는 곡입니다. 이 곡도 저 개인적으로 좋아하는데 소개 좀 더 부탁드릴게요. 이 곡은 제 데뷔곡이고요. 실제로 잠을 못 잤을 때 네. 만들었던 곡이에요. 좀 불면에 시달렸을 때. 네, 이제 뭐 힘든 일이 있어서 뭐 이렇게 감정적으로 이제 그럴 때 잠을 못 잤을 때 만들었던 곡이에요. 자, 그럼 이 곡을 라이브로 함께 하겠습니다. 자리해 주세요. 네. 자, 리차드 파커스의 자러 간다 듣겠습니다. 오늘도 저 달엔 널 물으면 하루가 또 가겠지. 이젠 이것도 버릇이 됐어. 내 기도처럼 아침에 눈 뜨면 넌 내 곁에 있겠지. 한심해도 난 믿어본다. 내 귀에 속삭이던 비밀도 손끝이 닿았던 여름도 아무 일 없다는 듯 외면한다. 말로 할 수 없는 이 마음은 어떻게 가둬둔 채 이제 그만 난 자러 간다. 내일도 저 달엔 널 물으며 긴긴 밤을 새겠지. 소용없단 걸 잘 알면서도 되감기 없는 영화 속에 우리 멈춰섰고 차마 더는 볼 수가 없다. 내 귀에 속삭이던 비밀도 손끝이 닿았던 여름도 아무 일 없다는 듯 외면한다. 말로 할 수 없는 이 마음은 어떻게 가둬둔 채 이제 그만 난 자러 간다.
라이브로 들으셨습니다. 너무 좋네요. 오늘 라이브가 다 좀 어떤 느낌이냐면요. 라이브 끝나도 쉽사리 이렇게 목소리나 박수 소리를 내기가 힘든 그런 라이브들인 것 같아요. 너무 좋습니다. 리차드 씨는 아까도 이야기를 해드렸지만 전체적으로 CD랑 너무 똑같이 부르시네요. 이게 이렇게 하면 라디오에서는 이게 라이브인지 CD인지 잘 모른단 말이죠. 라이브로 함께 들었습니다. 야, 호흡 소리가 너무 좋은데요. 감사합니다. 맨 마지막에 이렇게 호흡으로 쭉 빼시는 부분도 되게 매력적으로. CD에서는 사실 이런 부분들이 믹스를 통해서 조금 죽는 부분들이 있는데 네. 라이브로 들으니까 더 매력적으로 들리는 것 같습니다. 감사합니다. 잘 어간다. 이 곡은 사실 개인적으로도 상당히 감명 깊게 들었던 노래고 가사고 그런데 숨겨져 있는 이야기들이 있다면 좀 더 이야기해 주실 수 있을까요? 사실 저는 이 곡으로 데뷔를 하게 될지 몰랐어요. 이건 그냥 만들었던 곡이거든요. 그냥 혼자? 습작. 네, 습작. 그랬는데 나오게 된 곡이라서 저도 되게 애착이 가는 곡이고요. 실제로 가사 내용과 똑같아요. 이 곡을 만들게 된 배경이. 가사 내용이 또 본인의 이야기이신 거예요? 네. 그렇군요. 근데 좀 이야기를 듣고 음악을 또 라이브로 듣다 보니 궁금한 게 생기는데 혹시 해외에서 좀 공부를 하시거나 지내셨거나 하셨나요? 아니요. 아니죠? 네. 근데 그런 느낌이 너무 들어. 아유, 외국물의 느낌이 너무 나서 이게 저는 LA인가 뉴욕인가 계속 생각했는데 둘 다 아니었어. 어디세요, 고향이? 부산이요. 부산. 그렇군요. 갈매기의 느낌이었어. 그랬구나. 예. 어쨌든 라이브 또 들어봤고요. 영훈 씨도 어떠셨어요? 두 곡째 라이브로 함께 하셨는데. 너무 이게 정말로 말씀하셨듯이 CD랑 네. 그 차이가 없는 것 CD를 안 들어보긴 했는데요. 네네네. 차이가 없을 것 같아서 네네네. 사람들이 공연 가서 조금 농담인데요. 재미없을 수도 있다는 생각이. CD랑 너무 똑같이 부르니까. 맞아요. 그럼 또 그런 묘미가 있을 수도 있겠네요. 자, 두 분의 음악 이야기를 쭉 나누고 있는데 사실 가사 이야기를 꼭 하고 싶어요. 이영훈 씨도 그렇고 리차드 파커의 음악도 그렇고 가사가 상당히 좋다라는 생각을 해요. 저는 개인적으로 좀 친절하게 설명을 하는 부분들이 있다고 네. 하던데 리차드 파커 씨는 네. 이건 어떤 이야기죠? 자러 간다요? 아니 전체적인 곡에 대한 부분들을 이야기를 하는 거예요. 보통은 경험에서 나오는 것들이 많은데요. 네. 상상을 해서 쓰는 경우도 있고요. 네. 영화나 책을 통해서 받게 된 어떤 느낌들을 써내는 경우도 있고요. 그러다 보니까 좀 더 이렇게 뭔가 서술이나 그런 부분에 있어서 직접 하는 경우가 가장 효과적인 것 같아요. 사실 작사를 다른 분에게 맡기는 분들도 많이 있긴 하시지만 네. 그런 부분에 있어서 좀 본인의 색깔을 뚜렷하게 표출할 수 있는 건 아닐까 싶은데 전 개인적으로 리차드 파커 씨의 음악들을 쭉 들으면 좀 젊고 몽환적인 느낌 이런 것들이 좀 더 많이 느껴지는 것 같아요. 가사의 뉘앙스 때문인지 네. 목소리 때문인지는 정확히 아직은 모르겠지만 그런 부분들이 가장 좀 매력적인 것 같고 이영훈 씨의 가사도 상당히 절절하다는 느낌을 많이 받아요. 네. 라이브 해주신 일종의 고백의 가사도 그랬고요. 네. 또 소문에 의하면 또 회사 대표님도 가사가 너무 슬프다며 눈물을 보였다는 이야기가 있던데요. 네, 이 얘기는 녹음을 할 때였는데요. 네. 그 사장님이 엔지니어를 봐줄 때가 있었어요. 네네. 근데 녹음이 끝났는데 클릭 소리가 꺼지지 않는 거예요, 계속. 그래서 다 불렀다고 했는데 계속 꺼지지 않아요. 그래서 글로 들어가 봤더니 이러고 이렇게 울고 있더라고요. 근데 그게 음악 때문일 수도 있는데 그때 여자친구랑 싸워서. 그랬군요. 네. 그분의 또 개인적인 상황들 이런 것들이 맞물려. 복합적인. 네. 아니 근데 또 그런 부분을 터치했다라는 게 또 맞아요. 음악가의 힘이겠죠. 네. 그 노래가 어떤 노래였죠? 1집 때 얘기라서 네. 무슨 노래인지 사실 저도 잘 기억이 안 나요. 1집 때 있던 슬픈 노래 중 한 곡.
가사를 쓰실 때는 어떤 뉘앙스로 많이 쓰려고 하세요? 저는 사실 리차드 씨에는 좀 꿈 같은 음악이라는 느낌을 받았고, 좀 이영훈 씨 음악은 개인적인 네. 소감은 뭔가 독백하는 느낌이 많이 들어요. 네, 아무래도 다 제 얘기다 보니까 그럴 텐데, 그보다 이제 다 지난 어떤 과거 연애사를 이제 이야기하다 보니 오래되기도 했고 해서요. 잘 기억이 잘 안 나요. 그래가지고 쥐어 짜내고 그러다 보니까 남 얘기하듯이 제 얘기를 하게 되더라고요. 네네. 네. 그러다 뭐 그렇습니다. 그런 뉘앙스가 좀 더 네. 풍기고, 그래서 좀 더 쓸쓸하게 느껴지는 부분도 있을 것 같아요. 뭐 담담하게 이야기를 하지만 좀 뭔가 뭐 편하게 이야기하지만 그 안에서 또 절절함이 느껴져서. 자, 앨범 이야기를 좀 더 해볼게요. 영훈 씨는 정규 앨범 발표하셨잖아요. 이번에 두 번째 네. 앨범이고, 근데 리차드 파커 씨는 아직 정규 앨범은 못 만나봤어요. 네. 이전에 또 EP 앨범이나 네. 싱글로 찾아오셨는데 팬분들이 상당히 기다릴 것 같아요. 네, 맞아요. 언제쯤이면 새로운 앨범 만날 수 있을지. 곧 새 앨범을 낼 수 있을 것 같고요. 네. 곧 또- 만나볼 수 있을 것 같아요. 준비가 지금 계속해서 진행이 되고 있는 거겠죠? 네. 이번 앨범에서는 또 어떤 걸 좀 중심적으로 생각을 하고 계시는지 스포 조금 해주세요. 사실 곡이 결정이 안 됐기 때문에 네. 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠지만 리차드 파커스다운 음악일 거예요. 이번에도 네. 정규인가요? 이번에도 그럼? 싱글일 거예요. 싱글이군요. 알겠습니다. 또 많은 분들이 기대할 것 같네요. 자, 공연에 대한 이야기도 좀 해보고 싶어요. 무대에선 두 분의 모습 기대가 되고, 또 리차드 씨가 이영훈 씨의 라이브 무대를 보고 그때부터 엄청난 팬이 됐다라고 네. 이야기를 하셨을 네네. 정도로 그때 또 무대에서 갖는 힘이, 영향력이 크신 분인 것 같은데, 무대에 대한 계획 같은 것들은 있으신지? 네. 8월 15일에요. 그 단독 공연 합니다. 네, 아직 뭐 어떤 정확한 계획 같은 것들은 안 나왔지만 날짜만 잡아놓은. 그렇군요. 네. 8월 달에 또 개인 공연을, 네. 이영훈 씨의 공연을 찾아볼 수 있고, 리차드 씨는요? 저는 날짜는 아직 없지만요. 네. 곧 만나볼 수 있을 것 같아요. 네. 또 사실 앨범이 계속해서 나오고 음악을 계속해서 꾸준히 해나가시면 좋은 공연들을 많이 찾아보실 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 좀 어려운 질문이 될 수도 있는데 슬슬 이제 마무리할 시간이 가까이 와서 이런 질문을 좀 드려보고 싶어요. 내 음악은 어떤 음악이다? 짧게 정리를 할 수 있을까요? 제가 먼저. 네, 영훈 씨부터. 어떤 음악인지는 그냥 여러분들이 더 판단하는 게 맞는 것 같고요. 제가 어떤 음악을 하고 싶냐라는 대답을 하고 싶네요. 저는 그거는 저는 음악으로 영원히 살고 싶거든요. 근데 그게 음악으로 영원히 밥 벌어 먹고 살고 싶다라는 말도 되지만, 그냥 제가 죽어도 제 음악으로 그냥 계속 살아 있고 싶은 내가 이 세상에 없더라도 내 네. 음악은 계속해서 남아 있으니 네. 또 불리우고 또 들려진다면 그건 내가 살아있는 것이다. 네. 뭐 이런 이야기를 해주시는 거군요. 영원히 살아있고 싶다, 음악으로. 자, 리차드 씨는요? 저는 어떤 음악을 하고 싶다라는 거에 대한 대답은 저한테는 아직 너무 어려운 것 같고요. 계속 음악을 만들어 낼 수 있을 만큼 사람들이 들었을 때 좋다라고 느끼는 음악을 하고 싶어요. 뭔가 사람들이 계속해서 찾아주는, 그리고 나의 다음 스텝을 궁금해 해줬으면 네. 그런 음악가가 되고 싶다라는 이야기이신 거죠. 네. 자, 그럼 라이브 한 곡을 더 들어보고 싶습니다. 이영훈 씨의 라이브 들어보려고 하는데 어떤 곡 준비해 주셨는지. 네, 가만히 당신을 이란 노래입니다. 이 곡 어떤 곡인지 설명 조금만 더 부탁드릴게요. 뭐 앨범에 이게 수록되지 못할 뻔했는데요. 그게 어떤 정규 앨범이라면 뭐 그래도 10트랙은 있어야지라는 그런 고정관념이 있나 봐요, 저한테. 네네네. 그래서 9곡뿐이었는데 10곡을 채워야겠다는 어떤 그 부담감에 네. 부랴부랴 만들어서
근데 도무지 마음에 들지 않아서 이것도 뭐 자 이런 곡 뭐 안 들었는데 어떨까 뭐 이렇게 했더니 좋다고 해서 읽게 된 노래입니다. 아, 본인은 좀 확신이 없었었는데 네. 또 주변에 스태프들이 좋다 이렇게 이야기를 해줘서 수록이 됐던. 결국 이것도 투 타이틀이 돼버린. 아, 그래요. 네. 자, 그러면 이 곡 라이브로 함께 듣겠습니다. 이영훈의 가만히 당신을 라이브로 들어보겠습니다. 하루하루 자라나는 그리움 같은 검은 머리 곱게 빗고서 바라먹는 마음 한켠에 피어오르는 빨간 꽃 가만히 당신을 가만히 당신을 생각하다가 또 결국 오지 않을 당신을 기다리다가 부은 눈을 한 번, 두 번 깜빡거리다 이내 잠에 겨운 듯 가만히 당신을 생각하면 가만히 당신을 생각하면 가만히 당신을 생각하면 가만히 당신을 생각하다가 또 결국 오지 않을 당신을 기다리다가
나는 이내 허기진 배를 채우려 다 식어버린 밥을 먹는 둥 마는 둥. 이야, 좋습니다. 영희 정말 대단하네요. 스튜디오 밖에서도 모두가 박수를 치시고요. 오늘 참 두 분이 함께 해주셔서 우리 푸른밤 가족분들에게도 상당히 좋은 시간이 됐을 것 같고 저에게 있어서 상당히 뜻깊은 시간인 것 같아요. 두 분의 음악을 좀 더 찾아보고 좀 많은 걸 배울 수 있는 시간이었던 것 같아요. 뭐 음악을 그냥 듣는다뿐만이 아니라 뭔가 저에게 있어서 좀 좋은 시간이었습니다. 되게 감사하고요. 오늘 일단 이제 슬슬 두 분 보내드려야 될 것 같은데 네. 오늘 어떠셨는지 좀 이야기를 해주시죠. 근데 정말 농담이 아니고요. 그 샤이니를 제가 정말 팬이어서 정말요? 만나게 돼서 너무 반갑고요. 저도 너무 반갑습니다. 네. 어떻게 또 어떤 기회로 또 보게 될지 모르겠지만 더 반갑게 나중에 더 반갑게 인사했으면 좋겠습니다. 그래요. 또 좋은 소식 있으면 푸른밤으로 꼭 소식 전해주시면 저야 뭐 이 자리에 항상 있으니까 그래서 전해주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 리차드 씨는? 저는 평소에 지대하게 관심이 있던 두 네. 분을 만나게 돼서 정말 기뻤습니다. 네. 진짜 오늘은 되게 푸른밤이 이게 또 초대석을 진행한 지가 꽤 됐는데 상당히 조용히 그리고 뭔가 여운이 긴 그런 초대석이었던 것 같습니다. 감사해요. 자, 다음 주에도 또 새로운 분들과 초대석으로 함께 하고요. 이제 두 분은 보내드려야 될 것 같습니다. 다음에 또 좋은 음악으로 푸른밤 찾아주시길 바랍니다. 감사해요, 두 분. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 괜한 걱정하지 마. 내가 여기 있잖아. 혼자라 느낄 때 내가 여기 있잖아. 몰라 사랑이란 몰라 무슨 일이 있든 항상 곁에 있어주는 것 yeah. 몰라 내게 들려줘 내 얘기 듣고 싶은 밤 푸른 밤 내가 어렵게 고백했을 때 그는 생각할 시간이 필요하다고 대답을 했다. 수없이 마음의 준비를 하고 가슴 졸인 시간이 물거품이 되어버렸을 때 내 마음은 끝없이 추락하고 있었다. 나는 솔직하고 쿨한 여자니까 시원하게 고백하고 나면 결과야 어떻든 충분히 받아들일 수 있다고 생각을 했는데 괜찮을 줄 알았는데 괜찮지가 않았다. 들쑤셔진 가슴 한켠이 서러워 괴롭고 힘이 들었다. 28이라는 나이에 짝사랑을 겪고 나서 첫 번째로 드는 생각. 고백이라는 걸 하지 말걸. 어쩌면 나는 내 마음만 중요했던 건지도 모르겠다. 지금 내가 힘든 건 내 고백을 받아주지 않은 그의 탓이 아니라
그의 생각과 감정이 나와 다를 수도 있다는 걸 애초부터 생각하지 않았던 나의 탓이다. 새삼스레 다시 한번 깨닫는다. 내가 좋아하는 사람이 나를 좋아하는 건 힘든 일이구나. 옷깃만 스쳐도 인연이 되는 사람이 있다면 붙잡고 싶어도 붙잡아지지 않는 인연도 있구나. 그와 나는 인연이 아니었다는 너무 쉬운 결론을 내리기까지 28의 많은 밤이 지나갔다. 오늘 나의 상태 메시지는 인연, 참 어려운 두 글자. People always on a search, trying to find that one. But it's funny how they might not recognize it when it finally comes. Think it's at the mall, or sipping at the bar. All these dates and phone conversations, we doing it all for what? When your Mrs. Right is always Mrs. Wrong. But I never stopped to notice you were there all along. Girl, you're everything I could ever want and need. Now it's all clear to me, and that's why today I've made up my mind. I'm gonna take this chance, bet my life on this precious love I found in you. Yesterdays are gone, tomorrow's never promised to know. I finally decided, girl, that my today is you. Now that I'm about to put myself out on a limb for love, that means no more at the club. Pick something up. No more late night creeping, hollering, trying to see what's good for tonight. I wanna be the best man for you. So if I gotta change my ways, then baby I'll do whatever I got to keep you here by my side. And starting with today, I said I've made up my mind. Yeah, gonna take this chance, bet my life on this love, this precious love I found in you. My yesterdays are gone, and tomorrow's never promised. No, 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 finally decided, girl, that my today is you. Said it kinda took me a while. How much you really mean, yeah. What we had is so clear. Anyone can see. But I wasn't ready for love. Now I believe that you and I must work today. I made up my mind. Take this chance, bet my life on this love, on this precious love in you. Yesterdays, all my yesterdays are gone. Never promised to no one. Finally decided, girl, that my today I've made up my mind. I'm gonna take this chance, bet my life on this precious love I found in you. Yesterdays are gone, tomorrow's never promised to no one. I finally decided.
하루의 끝, 오늘은 익명을 요청하신 S님의 사연으로 소개를 해드렸고요. 이후에 들으신 곡은 뮤직 소울 차일드의 Today 였습니다. 그래요. 상태 메시지 2년 참 어려운 두 글자라고 또 보내주셨는데 어렵죠. 인연이라는 건 제가 자주 이야기를 하기도 하고 있을 겁니다. 좋은 사람이 있을 거예요 라고 많이들 이야기하잖아요. 제가 또 자주 그렇게 얘기를 해드리고 근데 또 재밌는 건요. 어려운 두 글자기도 한데요. 내가 생각지도 못한 곳에서 나타나기도 해요. 그럼 그건 어려운 건가요? 아니죠. 되게 난 누워있었는데 그냥 가만히 있었는데 다 상 차려주고 누워서 떡 먹기가 되는 경우들도 있잖아요. 그러니까 그냥 마음 놓고 시간 가는 거 잘 느끼시고 뭐 고백하면서 느꼈던 것들, 사랑하면서 짝사랑하면서 내가 생각했던 것들을 잘 간직하고 있으면 가장 좋은 것 같아요. 사람과 사람이 만나는 건 물론 노력이 결정한 경우도 많이 있지만 보내주신 것처럼 인연이 가장 큰 것 같다라는 생각을 하니까요. 똑같은 말 또 하겠습니다. 자주 하는 말. 좋은 사람이 다른 인연이 있을 거예요. 자, 가족분들 사연 좀 더 보죠. 2728님, 쫑디, 저 오늘 아르바이트 하다가 뺨 맞았어요. 아이들이 노는 놀이방 같은 곳에서 일을 하는데 아이가 제가 못 본 사이에 넘어져서 다쳤거든요. 너무 놀라서 얼른 일으켜줬는데 아이 어머니께서 오시더니 뺨을. 아르바이트 마치고 오는 길에 너무 서러워서 맥주 한 캔 샀네요. 근데 술을 못 먹는지라 빨갛게 부어오른 얼굴에 대고 쫑디 라디오 듣고 있어요. 위로해주세요 라고 보내주셨습니다. 아, 이건 진짜 너무한 거 아닌가요? 이것도 갑질이 아니에요? 이거 갑질이죠, 완전. 이게 사실 뭐 물론 놀란 어머니의 마음도 이해를 하는데 아무리 그래도 이건 아르바이트 하시는 분에게 화풀이할 일은 아닌 것 같은데 말이에요. 아니, 놀이방에 아이가 한둘도 아니고 그 아이 넘어지는 거 어떻게 다 아르바이트생이 다 책임을 집니까? 물론 뭐 안전적인 부분을 관리를 해야 되는 건 맞지만 그렇다고 넘어진 거에 대해서 이렇게 와갖고 뺨을 때리고 그러는 건 너무 억울하시겠네요. 진짜 2728님 힘내시고요. 가끔은 이렇게 평소에 안 하던 것들을 하면서 스트레스를 푸는 경우들이 있잖아요. 2728님처럼 맥주를 안 마시시는데 사서 좀 먹어보려고 하셨다. 그런 일탈도 중요한 것 같아요. 가끔은 본인에게 있어서 스트레스를 해소하는 것도 참 중요하니까 오늘은 좀 그런 것들을 해나가시면서 마음을 푸시길 바라겠습니다. 힘내세요. 2718님이 잘못한 거 하나도 없습니다. 7092님, 5시부터 붙잡았던 과제를 아직까지도 못 끝냈어요. 저는 집중력이 없는 건지 일을 시작하면 진득하니 하는 법이 없네요. 집중력을 키울 수 있는 방법 없을까요? 라고 보내주셨습니다. 글쎄요, 집중력을 키울 수 있는 방법. 사람마다 근데 조금씩 다르잖아요. 원래 집중력의 뭐 유지 시간이라든지 깊이라든지 이런 것도 다르고 컨디션에 따라 또 달라서 저 같은 경우에는 뭘 하나 하면 상황을 꼭 만들거든요. 뭐 이곳에서는 꼭 이것만 해야 해 라든지 아니면은 뭐 예를 들면 저는 가사를 거의 휴대폰 메모장에 써요. 그러니까 계속 지우고 다시 쓰고 지우고 다시 쓰고 그러는 편이다 보니까 그러니까 손으로 쓰는 것보다는 그쪽이 좀 더 편한 느낌이 들기 시작하면서 그렇게 하는데 그래서 저는 휴대폰 메모장을 따로 앱을 하나 따로 받아서 가사만 쓰는 앱을 따로 만들어놨고 그 앱을 키면 왠지 가사를 써야 될 것 같은 생각이 계속 들고 생각이 안 날 때도 뭔가 기한이 남아서 좀 촉박할 때 닥쳐서 그럴 때 그 앱을 켜놓고 그냥 계속 쥐고 있어요. 그러면 어떻게든 쓰게 되더라고요. 그러니까 상황을 좀 만들고 조건 반사할 수 있는 뭔가 틀을 만들어 두시면 본인도 좀 더 쉽게 뭔가를 해나갈 수 있지 않을까 싶습니다.
김승희님, 2주 동안의 나홀로 제주 여행을 끝내고 돌아왔어요. 애초에 5일을 계획하고 갔는데 공항에서 아쉬운 마음에 되돌아가 더 머물렀네요. 때론 무모한 도전이 삶의 큰 엔돌핀이 되는 것 같아요. 제주에 있는 동안 일부러 각종 미디어와 폰을 멀리하느라 푸른밤도 안 들었는데 돌아와서 쫑디 목소리 들으니 무지 반갑네요 라고 보내주셨습니다. 그래요, 승희님. 재밌게 잘 다녀오셨나요? 제주도 여행 이야기하면 항상 저는 예전에 저 그냥 갑자기 다녀왔던 그 여행 생각밖에 안 나는 것 같아요. 그때 되게 당일로 정말 갑작스럽게 저야 갔던 이유가 딱히 있었던 건 아니지만 그냥 뭔가를 좀 버려두고 오고 싶다라는 생각이 있어서 갔었는데 저한테는 되게 어려워졌거든요. 다시 가는 게. 그러니까 이곳을 내가 만약에 다시 온다면 여행을 하거나 그러려고 오는 게 아니라 뭔가 나에게 쌓여있던 무언가를 또다시 좀 내려놓고 버리러 오는 기분이 들 것 같다라는 나름의 또 아까 말한 것처럼 상황을 만들고 틀을 만드는 것 같아요. 제주도에 갈 때는 내가 갖고 있었던 쌓았던 정신적인 스트레스나 이런 것들을 좀 내려놓고 와야지 좀 리프레시를 해야지라는 생각으로 갈 것 같았는데 저랑 그때 같이 갔던 친구는 야, 제주도가 이렇게 오기 쉬운 곳이었냐? 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 같은 곳을 가도 정말 정반대의 무언가를 느끼고 왔다라는 게 참 재밌기도 했고 그랬었는데 승희님도 좀 5일을 계획하고 갔다가 아쉬워서 좀 더 오래 있으셨군요. 잘 다녀오셨길 바라고 나중에도 또 기회 되시면 좋은 여행 가시길 바라겠습니다. 0829님, 신혼집을 개조해서 미술 공부방을 시작한 지 2개월쯤 됐는데 잘 되는 편이에요. 그래서 학원으로 좀 키워볼까 고민 중인데요. 주변에서는 아이를 낳는 게 먼저인 것 같다고 하네요. 잘 되는 사업을 키우는 거랑 엄마가 될 준비를 하는 거랑 뭐가 먼저일까요? 고민이 많아지는 밤이네요 라고 보내주셨습니다. 글쎄 이 두 가지만 딱 이야기를 해주신다면 저는 결정을 할 수 없을 것 같고요. 남편분과 본인의 의사가 가장 중요할 것 같아요. 주변의 이야기도 물론 중요하죠. 하지만 결혼 생활, 가정을 꾸리는 것 당사자들이 결정할 일이니까 본인과 남편분과 또 생각을 잘 조율하셔서 결정을 하셨으면 좋겠습니다. 고민이 많으시겠다. 이런 진짜 일과 가정 이런 건 진짜 복잡하잖아요. 자, 노래 들을까요? 월스톤즈의 인썸니아 듣고 오겠습니다. I've been lying awake, seems like forever. Here I go again. I've been fighting a war with my conscience. I've committed 7 deadly sins. No matter how hard I try, won't find forgiveness. Never knew it could be so tough. And I know though I want to be better, that 7 sins are not enough. How can I even try to resist? I was lost from the first time we kissed. Whenever I try, I get so high. This feeling inside gives me insomnia. Try to make up my mind, think it over, but it's a game I can't win. Poison runs through my veins, and I know that I'm addicted to those deadly sins. How can I even try to resist? I was lost from the first time we kissed. Whenever I try, I get so high.
태어나서 쭉 지방에서 살다가 취업하면서 처음 상경했네요. 처음엔 서울 그까짓 거 하면서 씩씩하게 올라왔는데 주변에 지인도 없고 물가는 비싸고 생각보다 힘들고 어렵네요. 친구들이 많은 고향이 너무 그리운 밤이에요. (0525님을) 위한 포춘 쿠키 메시지. 누구에게나 처음은 힘들고 어려운 것 같아요. 마음이 허전할 땐 익숙한 얼굴을 한번 보는 것도 힘이 될 겁니다. 물리적으로 낯선 환경에서 혼자 생활을 하니 정말 외로울 것 같습니다. 힘든 상황은 사실 스스로 개척해 가는 수밖에 없다고 생각을 해요. 회사 생활 혹은 취미 생활을 하면서 사람들을 많이 사귀고 물가가 다소 저렴한 시장을 찾아보는 재미, 이런 것도 가져보면 좋을 것 같고요. 고향이 그리울 땐 주말에 한번 휙 다녀오세요. 오늘 밤 너무 외롭지 않게 잠드시길 바라겠습니다. 오늘 끝곡 토이와 윤하의 오늘 서울은 하루 종일 맑음 들려드리겠습니다. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요. 지금도 든